नमस्कार ओडिशा। आज होछि जनवरी मास 28 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर नव निर्माण कृषक संगठन ओडिशा बंद डाकरा। आज बीजेडी और कांग्रेस समर्थन। राज्य में धान किणारे होता व्यापक अव्यवस्था समेत विभिन्न प्रसंग को नहीं आज नव निर्माण कृषक संगठन पक्षर ओडिशा बंद डाकरा दि जाइछि। गत किछि मास धरि ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति भक्तचरण दास नेतृत्व में राज्यव्यापी विभिन्न प्रसंग को नहीं आंदोलन जारी रही। संप्रति राज्य में धान किणारे मंडी गुड़िक होइतिबा चरम अव्यवस्था 150 क्विंटालु अधिक धान बिका बेले इनपुट सब्सिडी को राज्य सरकार बंद करदेवा भली प्रसंग में कांग्रेस पक्षर चाषी समावेशर आयोजन करा जायछि। बिजुली को नहीं सरकार ओईआरसी टाटा पावर मनमानी विरोध में कांग्रेस पक्षर आंदोलन जारी रही। पॉल्यूशन को नहीं राज्यवासी जेभली तंड गणुछंती ता विरोध में भी कांग्रेस स्वर उत्तोलन करि आसिछि। एही समस्त प्रसंग को नहीं नवनिर्माण कृषक संगठन पक्षर आज ओडिशा बंद डाकरा दिया बेले यह ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी समर्थन करने सह राज्य सभापति समस्त जिला सभापति को बंद घोषणा को समर्थन करने को निर्देश देछंती। परवर्ती खबर रत्न भंडार मामला पक्ष रखिला प्रशासन। रत्न भंडार संपर्कित मामला हाईकोर्ट रे पक्ष रखिला मंदिर प्रशासन। मंदिर प्रशासन कही रत्न गणति मणति एसओपी प्रस्तुत हो सारी राज्य सरकार को अनुमोदन मिले एवं गणति मणति 1978 मसीहा गणति मुताबक रत्न अच्छी कि नहीं ताहा उपरे स्पष्ट सूचना लोडिले आवेदनकारी। रत्न भंडार चाबी हजिबा प्रसंग में उद्वेग प्रकाश कले हाईकोर्ट। आभिमुख्य स्पष्ट करने को राज्य सरकार को उद्देश्य कहले कोर्ट। परवर्ती खबर कोलकातार 5 जन निपा भाइरस आक्रांत चिन्हट पर अलर्ट स्वास्थ्य विभाग। पश्चिमबंग में निपा भाइरस आतंक। कोलकातार 5 जन निपा भाइरस आक्रांत चिन्हट पर अलर्ट अच्छी स्वास्थ्य विभाग। आक्रांतों मध्य जड़े डाक्तर और किछि नर्स अच्छी से मध्य 2 जन नर्स अवस्था संकटापन्न रही। निपा भाइरस एक विपज्जनक भाइरस जहाँ पशु मनुष्य को व्यापी थाए। एथिरे मृत्यु हेबार आशंका 40% रु 75% पर्यंत रही है। यार कौन निर्दिष्ट टीका बा औषध एपर्यंत बाहरी नथिबारु आक्रांतक पाई विपज्जनक। भाइरस संस्पर्श में आसबार 4 रु 14 दिन मध्य लक्षण देखा दिए। प्रबल ज्वर, मुंडबिंधा, मांसपेशी जंत्रणा, बांति और गला कुंडे होगा भली प्राथमिक लक्षण देखा जाए। पर निश्वास नेबारे कष्ट, मुंड बुलाइबा, मानसिक संतुलन हराइबा और ब्रेन इन्फेक्शन होई रोगी कमा को चली जबार डर थाए। तेबे निपा भाइरस कौन स्वतंत्र औषध नथिबारु डाक्तरखाना रे रोगींकर अवस्था देखि चिकित्सा करा जाए। ज्वर और जंत्रणा कमेबा पई औषध देबा, शरीर रे जलीय अंश बजाय रखिबा आदि दिग को चिकित्सा रे फोकस करा जाए। परवर्ती खबर मानिले प्रभाती। ओडिशा रे अछि अपपुष्टि मुक्त ओडिशा गढ़िबा आम सरकार लक्ष्य। अंगनवाड़ी केन्द्र परखिबो एआई। राज्य में अपपुष्टि रही मु मना करूना। ओडिशा रे अपपुष्टि अच्छी बोली ताकू दूर करने आम अभियान आरंभ करिछु। अपपुष्टि मुक्त ओडिशा आमर लक्ष्य। अपपुष्टिर कारण खोजी ताहार निराकरण करने को विभाग तत्पर रही। विभाग स्वेच्छासेवी संगठन सहित संजोग ओडिशा को सुपोषित ओडिशा करने एवं अपपुष्टि मुक्त करने को आम प्रतिबद्ध बोली कहते उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। से आहरी कहते अपपुष्टि मुक्त विभाग कैंपेन मोड ने ओडिशार छुआ मैंने सुस्थ रुहतु एभली व्यवस्था अच्छी। जो अंगनवाड़ी केन्द्र में गोटे बोली अपपुष्टि छुआ मिलबेनी से अंगनवाड़ी केन्द्र को सशक्त अंगनवाड़ी पुरस्कार दिया। परवर्ती खबर राज्य सरकार को हाईकोर्ट को झाट। पीयूसीसी नथिले भी मिलिबो पेट्रोल। वाहन पेट्रोल हेबो संशोधन। प्रत्याहृत है पीयूसीसी नथिले पेट्रोल मिलबनी निर्देश। एने हाईकोर्ट रे सत्यपाठ दाखल कले सरकार। पेट्रोल पंप गुड़िक केवल पीयूसीसी कहींपारे समस्त चालाण भरने को बाध्य करें नहीं सरकार। एने वाहन पोर्टाल संशोधन निर्देश। पोर्टाल संशोधन नहीं सत्यपाठ दाखल करने को निर्देश देले हाईकोर्ट। चालाण कटिथिले एणिकी गाड़ी मालिक को प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट मिलिबो। एने ओडिशा हाईकोर्ट राज्य सरकार आवेदन को खारज करछंती। वाहन पोर्टाल कौन चालक जेपरी असुविधा सम्मुखीन न होती से यथाशीघ्र पदक्षेप नेबा को हाईकोर्ट राज्य सरकार को निर्देश देछंती। परवर्ती खबर अश्लील नृत्य कले सरकारी ठेंगा। बाबू सिंह आज खंडगिरी यात्रा महाकुंभ अश्लील नृत्य को ना अमानिया होई अश्लील नृत्य कले बाजिबो सरकारी ठेंगा। एने आगुआ चेताई देले विधायक बाबू सिंह। एने पूर्व सब यात्रा कमिटी सह आलोचना होइछि। अश्लील नृत्य को आदौ प्रश्रय न देबाकू सेमाने प्रतिश्रुति दैछंती। पुलिस पक्षरु सब यात्रा कमिटी को 14 सूत्री नियम जारी होइछि। से कहछंती यात्रा पेंडाल अश्लील नृत्य ब्यान नै पूर्व सब यात्रा कमिटी सह आलोचना होइछि। अश्लील नृत्य को आदौ प्रश्रय न देबा पई सेमाने प्रतिश्रुति दैछंती।
पुलिस पक्षर सब यात्रा कमिटी को 14 सूत्री नियम जारी होती विधायक बाबू सिंह कहते गत वर्ष यात्रा पेंडाले अश्लीलता बंद होता एथर भी बंद रही विधायक कहते। परवर्ती खबर 80% स्थानीय नियुक्ति देले आमे कारखानार संप्रसारण में समर्थन करूँ। मुख्यमंत्री संबलपुर जिला तथा अंचल निमंते आज एक ऐतिहासिक दिन आदित्य आलुमिनियम संबलपुर जिला को समृद्ध कर गुरुत्वपूर्ण दायित्व बहन करिछि। स्थानीय नियुक्ति को गुरुत्व दिया जानथिबा नै जनप्रतिनिधि मध्य असंतोष रहुछि किंतु कंपनी कर्तृपक्ष कहउछन्ति एबे 6500 लोक नियुक्ति पाइछन्ति सेथिरु 80% स्थानीय नियुक्ति दैछन्ति। केते नियुक्ति दिया जाछि तार हिसाब निकास हेबो। कंपनी कर्तृपक्ष को 80% स्थानीय नियुक्ति देबाक पड़िबो। 80% स्थानीय नियुक्ति देले आम कारखानार संप्रसारण में समर्थन करिबो। स्थानीय लफांगा स्थित आदित्य आलुमिनियम शिल्पानुष्ठान में मुख्यमंत्री महंचरण माझी 2टी प्रकल्प उद्घाटन और गोटे प्रकल्पर शिलान्यास करने अवसर में यह कहते। परवर्ती खबर 5 दिनिया कार्य दिवस दाबी देशव्यापी बैंक कर्मचारी कार्य बंद आंदोलन। आज सारा देश में बैंक सेवा बंद धर्मघट को ओह्लैछन्ति बैंक कर्मचारी। देशव्यापी बैंक धर्मघट डाकरा देछि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस। सप्ताह 2 दिन छुट्टी तथा 5 दिनिया कार्य दिवस दाबी देशव्यापी बैंक कर्मचारी कार्य बंद आंदोलन जारी। धर्मघट पाई बैंक सेवा बंद होगा जो ग्राहक माने बहु असुविधार सम्मुखीन होता देखा देछि। वर्तमान बैंक गुड़िक मासर द्वितीय और चतुर्थ शनिवार छुट्टी रही किंतु मासर सबु शनिवार छुट्टी करने संघ पक्षर दाबी होइछि। 2015 रे स्वाक्षरित 10म द्विपाक्षिक चुक्ति बा 7म युग्म सूचना अनुसार आईबीए एवं सरकार यहां स्वीकार करथिले। से अनुसार प्रति मासरे द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार छुट्टी घोषणा होइछि किंतु अन्य शनिवार गुड़िक अधा दिन कार्य बदल में संपूर्ण कार्य दिवस भाव में पालन करा जाउछि। सप्ताह 2 दिन छुट्टी नहीं जनवरी 23 तारिख दिन लेबर कमिशन को आलोचना को किसी सफल न मिलबारु धर्मघट डाकरा देछि संघ। आज बैंक बंद रहिले क्रमागत 3 दिन धरी बैंक सेवा पाइबारु वंचित हेबे ग्राहक। रविवार छुट्टी पर सोमवार साधारणतंत्र दिवस छुट्टी थिला। परवर्ती खबर नुआ दल गठन को नहीं मोहम्मद मकिम को बड़ सूचना। नुआ दल गठन को नहीं मोहम्मद मकिम को बड़ सूचना। ओडिशा जनता कांग्रेस किंबा ओडिशा लोक कांग्रेस ना होई पारे निर्णायक पर्याय पहुंचीनु उद्यम चली। ओडिशा केंद्रिक पार्टी हेबो ओडिया लोकंको पई काम करिवो। प्रस्तुति चली विभिन्न नेता और लोकों को भेटुछु। 30 रे महिला समावेश फेब्रुआरी 5 रे कृषक समावेश हेबो। विभिन्न समस्या संपर्क में समावेश रे आलोचना हेबो। दल गठन पर पौर और पंचायत निर्वाचन को दृष्टि रखी काम करिवो। विभिन्न कार्यक्रम में सोफिया फिरदौस को उपस्थित को नहीं प्रतिक्रिया। सोफिया मकिम फाउंडेशन ट्रस्टी थिबारु उपस्थित रहउछन्ति। सोफिया कांग्रेस रे अछन्ति कांग्रेस पई काम करूछन्ति। मार्च मास शेष बेलकु दलर अंतिम रूपरेखा प्रस्तुत हो सारिथिबो परे आमे सूचना रखिबो बोली मकिम कहिसन्ति। ओडिशा जन कांग्रेस लोक कांग्रेस किंबा ओडिशा जनता कांग्रेस ना दिया जाय पारे से नहीं आलोचना और विचार विमर्श चली। शुभेच्छु मानकर मत निया जाउछि बोली मकिम कहिसन्ति। जहाँ ना रखा जिवो सेथिरे ओडिशा एवं कांग्रेस रो ना रहिबो। आम चिंताधारा धर्म निरपेक्ष दल पंजीकृत हेबा परे सूचना दिया जाय बोली मकिम कहिसन्ति। परवर्ती खबर यूजीसी रो नुआ नियम को नहीं राजनीतिक बयानबाजी विरोधी चुप बीजेपी मध्य विस्फोरक। देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था सह संपर्कित नुआ नियम लागू होइछि। याको नहीं एबे राजनीतिक बयानबाजी आरंभ हो जाइछि। शिक्षानुष्ठान गुड़िक जातिगत भेदभाव रखिबा और समानता को प्रोत्साहन देबा उद्देश्य रे अणाଯାଇଥିବା नुआ नियम को नहीं तीव्र आलोचना होछि। विश्वविद्यालय अनुदान कमिटी बा यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 नामक एक नुआ नियम आनिछि। एक पक्षरे यहाको सामाजिक न्याय दिगरे एक ऐतिहासिक पदक्षेप बोली कहा जाता बेले अन्य पक्षरे विरोधर स्वर मध्ये उठिछि। विशेषकर उच्च जाति सह जड़ित संगठन और किछि प्रभावशाली नेता नियम उपरे प्रश्नबाची छिड़ा करछन्ति। यूजीसी रो नुआ नियम को नहीं विवाद एते तीव्र हो सारिछि। उत्तर प्रदेश बरेली रो सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री निज पदरु इस्तीफा दैछन्ति। उच्च जातिर संगठन गुड़िक आंदोलन को तीव्र करने को धमक देछन्ति। परवर्ती खबर अंगनवाड़ी पिलांको पोशाक पई अधिक टंका देबे सरकार जानतु बढ़िला केते। मालती देवी प्राक विद्यालय पिलांको पोशाक पई अधिक टंका देबे सरकार। अंगनवाड़ी पिला पिंधिबे उच्च मानर यूनिफॉर्म। बालकों पोशाक मूल्य 100 बढ़ी 175 टंका होता बेले बालिकांको पोशाक पई खर्च 150 बढ़ी 250 टंका होता नहीं कहते उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। सूचना मुताबक 3 ରୁ 6 वर्ष प्राक विद्यालय शिशु मानक प्रदान कर यूनिफॉर्म ड्रेस जोता और मोजा एवं
ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୂଲ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। କପଡ଼ାର କ୍ରମାଗତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ, ସିଲେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପରିବହନ ବ୍ୟୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ପୋଷାକ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଅନୁମୋଦିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବାଳିକାଙ୍କ ପୋଷାକ ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କାରୁ 175 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବାଳିକାଙ୍କ ପୋଷାକ ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କାରୁ 150 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସୁନା ଦର। 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦର ଟପିଲା 1,60,000। 1,60,000 ଟପିଲା ସୁନା ଦର। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁନା ଦର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଭାରତରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦର 1,60,260 ଟଙ୍କାକୁ ଛୁଇଁଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସୁନା ଦର 3,000କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରୂପା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ 3,350 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ରୂପା କିଲୋ 3,35,000କୁ ଛୁଇଁଛି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ସୁନା ଦର 1.5%ରୁ 2% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ରୂପା ଦର 1%ରୁ 1.8% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ବଜାରକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଚୀନ୍ ସହ ଚୁକ୍ତି କଲେ କାନାଡା ଉପରେ 100% ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇବାର ଧମକ ପରେ ଏହି ଅନିଶ୍ଚିତତା ବଢ଼ିଛି। ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସମ୍ପଦ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀ, ଜୟପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,60,410 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,47,050 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଜନଗଣନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। 2027 ଫେବୃଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜନଗଣନା। ତେବେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫେବୃଆରୀ 2027ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫେବୃଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2027ରେ ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ବିବରଣୀ ସହିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଜଣେ ଜନଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 200 ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ 6 ଜଣ ଗଣନାକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ 25,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 1.9 ବିଲିୟନ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଏହା ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ GDPର ପ୍ରାୟ 25 ଭାଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ୟୁରୋପୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରାୟ 90% ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବସ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପ, ଚମଡ଼ା, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସୁଥିବା ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଉଚ୍ଚ ଶିଳ୍ପ ନୀତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ଏକ ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 25% ଏବଂ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜରିମାନା ସହ ମୋଟ 50% ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୟୁରୋପୀୟ କାଉନସିଲ ସଭାପତି ଆଣ୍ଟୋନିଓ କୋଷ୍ଟା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନ ମୁଖ୍ୟ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର ଲେୟନ୍ସ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆମେରିକାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ରୁଷ ସହ ଭାରତର ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ପୁଣିଥରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏହା ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଇସିସିର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଇସିସିର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବେ କି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆଇସିସି ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇସିସି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ ତେବେ କଠୋର ଦଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ମହାଦେଶୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାକିସ୍ତାନର ନିଜସ୍ୱ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଇସିସି ଏହି ଲିଗ୍ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ଓସି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଏନ୍ଓସି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମାଜନ କରିବ ବଡ଼ ଧରଣର ଛଟେଇ। 16,000 କର୍ମଚାରୀ ହରାଇବେ ଚାକିରି। ଇ-କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆମାଜନ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଛଟେଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖରୁ ନୂତନ ଛଟେଇ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ କମ୍ପାନୀ, ଯାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ 16,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏଥର ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆମାଜନ ୱେବ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।
କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କମ୍ପାନୀର ବୃହତ ପୁନର୍ଗଠନ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ। କମ୍ପାନୀର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ 2026 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 30,000 କର୍ପୋରେଟ୍ ଚାକିରି ଯାଇପାରେ। ଏଥର ଛଟେଇର ପରିସର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ଅନେକ ଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଭାରତରେ କାମ କରୁଥିବା ଟିମ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତର ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ରେଡିଟ୍ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମାଜନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାକିରି କାଟ ଘୋଷଣା କରିପାରେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଭାରତରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆମାଜନ ୱେବ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ଉପରେ ରୋକ୍ ମାମଲା। ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଦେଲେ କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ। ଉଜ୍ଜୈନର ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ନେଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦାବି ହେଉଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ହେବ କି ନାହିଁ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାର ଅଧିକାର କୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଆବେଦନକୁ ବିଲକୁଲ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ 3 ବିଚାରପତିଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ମହାଦେବନ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟା ବାଗ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଏହି ଖଣ୍ଡପୀଠର ଅଂଶ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିର୍ଲା ଗ୍ଲୋବାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ କନକ୍ଲେଭ। 27 ଜାନୁଆରୀ 2026 ବିର୍ଲା ଗ୍ଲୋବାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏହାର ବିର୍ଲା ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ କମର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତା 30 ଜାନୁଆରୀ ତାରିଖରେ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଫିନଟେକ୍ ଆଧାରିତ ସ୍ଥିରତା, ରିସ୍କ ଓ ଦାୟିତ୍ୱର ସମନ୍ୱୟ ଥିମ୍ ଉପରେ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ କନକ୍ଲେଭ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ କନକ୍ଲେଭର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଫିନଟେକ୍ ପରିବେଶ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅଧିକ ସ୍ଥିର, ସମାବେଶୀ ଓ ଉଚ୍ଚ ବିକାଶ ଦିଗରେ ନେବାରେ ଫିନଟେକ୍କୁ ଭୂମିକା ଉପରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାୟତ ବିନିମୟ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଯୋଜନା ଆଣିବାକୁ ସରକାର ଚଳାଇଛନ୍ତି ମାନସ ମନ୍ଥନ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 100 କୋଟିର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଦିନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କର। 2047 ଯାଏଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର। ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ, ଆପଣ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଷଷ୍ଠ ମହଲାରେ ବସିବେ, ଏହା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି, 2047 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ବିଜେପି ଏବଂ ଏନଡିଏ ମହାଗଠନ ବନ୍ଧନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଷଷ୍ଠ ମହଲାରେ କାମ କରିବେ। ଶିବସେନା ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କୁ କିଛି ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କହି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାୱନକୁଲା। ସେ ଆହୁରି ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅମରାବତୀ ନଗର ନିଗମରେ ମେୟର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁରୀରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏହାର କାଉନ୍ସିଲର ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 2ଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେଦାରନାଥରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ। କେଦାରନାଥରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଯାହା ଥଣ୍ଡାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ନିରନ୍ତର ତୁଷାରପାତ ହେଉଛି। ସମଗ୍ର ମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳ ବରଫର ଧଳା ଚାଦରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଥଣ୍ଡା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବ୍ୟାହତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ନିରନ୍ତର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ରେ ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଜିଲ୍ଲାର କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ହିମାଚଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେପରିକି ମଧ୍ୟମେଶ୍ୱର ଉପତ୍ୟକା, ତୁଙ୍ଗନାଥ ଓ ହରିୟାଣା କଣ୍ଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଜାରି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ତଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାରେ ଘରୋଇ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 7 ମୃତ, ଜଣେ ଗୁରୁତର। ବରଫଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାର ଘରୋଇ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇ 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମାଇନବାଗର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଘରୋଇ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବିମାନରେ ମୋଟ 8 ଜଣ ଥିବାବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜଣେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଫେଡେରାଲ ଏଭିଏସନ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବମ୍ବାର୍ଡିୟର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର 600 ବିମାନରେ 8 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ନ୍ୟୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶୀତ ଛଡ଼ା ହେବା ବେଳେ ବୋଷ୍ଟନ୍ରୁ ପ୍ରାୟ 200 ମାଇଲ ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛୋଟ ନୋଟ୍ ପାଇଁ ବସିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଟିଏମ୍।
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଛୋଟ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟଗୁଡ଼ିକର ଏବେ ଘୋର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଟିଏମ୍ ବସାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବେ ଭାରତରେ ୟୁପିଆଇର ବ୍ୟବହାର ସର୍ବତ୍ର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଜାରରୁ ଛୋଟ ନୋଟଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା କମିନି। ବଜାରରେ ଛୋଟ ନୋଟ ମିଳୁନଥିବାକୁ ନେଇ ନିକଟରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି 100 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଭାରତୀୟ ନୋଟ ପାଇଁ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଲୋକେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ନୋଟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଛାପିବା ପାଇଁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଆର୍ବିଆଇର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସମୀର ଘୋଷ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୂଲ୍ୟର ନୋଟଗୁଡ଼ିକ ଏଟିଏମ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ବିବାଦ ଘେରରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଏଆଇ ସହାୟକ ଗ୍ରୋଗ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏକ କୂଟନୈତିକ ପୋଷ୍ଟକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଅନୁବାଦ କରିଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ସଦିଚ୍ଛାର ଏକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ମାଲଦ୍ୱୀପ ସହ ନୂଆ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୟୁଜରମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଗ୍ରୋଗ ଭୁଲ ଅନୁବାଦ କରିଛି। ଏହା ଧୀଭେଇ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଓ ମାଲଦ୍ୱୀପର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ମୁଇଜଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ସହିତ ଅନୁବାଦର ସମାନତା ନଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଜିଂରେ ଆମେରିକାର ଗୁପ୍ତଚରୀ ପରମାଣୁ ଫାଇଲ୍ ଲିକ୍। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତାରବାଦୀ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ରଣନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଚୀନକୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି। ଚୀନକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚୀନରେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବାର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଶୀର୍ଷ ଜେନେରାଲ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେ ବେଜିଂର ପରମାଣୁ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆମେରିକା ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବିସ୍ତାରବାଦୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିସ୍ତାରବାଦୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ଚୀନ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହଡପ ନୀତି ସିଧାସଳଖ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଜ୍ଜୟିନୀ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଭିଆଇପିଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ମାମଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଲେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଉଜ୍ଜୟିନୀର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରେ ରାଜନେତା ଏବଂ ଭିଆଇପି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଲାଗି ମାମଲା ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ମନା କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦୋର ହାଇକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯାହା ଉଜ୍ଜୟିନୀ କଲେକ୍ଟରକୁ କିଏ ଭିଆଇପି ଏବଂ କିଏ ନୁହେଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଥିଲା, ତାହା ମହାକାଳ ମନ୍ଦିର କମିଟି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ରହିଛି। ମହାକାଳ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରେ ଇନ୍ଦୋର ଓକିଲ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦର୍ପଣ ଅବସ୍ଥି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶ ସାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମହାକାଳ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭଗୃହ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ରାଜନେତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତିସଂଘକୁ ଆଇନା ଦେଖାଇଲା ଭାରତ। ଭାରତ କହିଛି ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜାତିସଂଘକୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ସମାନ୍ତରାଳ ବହୁପାକ୍ଷିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ପାର୍ବତନେନି ହରିଶ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର ନିୟମକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା, ଶାନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ଓ ବହୁପାକ୍ଷିକତାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାର ପଥ ଶୀର୍ଷକ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଏକ ଖୋଲା ବିତର୍କରେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଜାତିସଂଘକୁ ଆଇନା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ହରିଶ କହିଛନ୍ତି, ସାର୍ବଭୌମ ଭିତ୍ତିକ ବହୁପାକ୍ଷିକତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଜାତିସଂଘ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଜାତିସଂଘ ସମ୍ମୁଖରେ ବଜେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆହ୍ୱାନ ବଢ଼ୁଛି। ସଂଘର୍ଷର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଜାତିସଂଘର ନୀତି ବିଫଳ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭାବହୀନତା ଜାତିସଂଘର ପ୍ରମୁଖ ଦୁର୍ବଳତା ପାଲଟିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଆଉ ଜାତିସଂଘକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଥିବା ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ଦେଖାଇଲେ ସାଣ୍ଟୋସ କୋଷ୍ଟା। ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପରେ ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଲୁଇସ୍ ସାଣ୍ଟୋସ କୋଷ୍ଟା ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ବୋଧନ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ନିଜର ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ବାହାର କରି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦର ସଭାପତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଲୁଇସ୍ ସାଣ୍ଟୋସ ଡକ୍ଟର କୋଷ୍ଟା କହିଛନ୍ତି,
ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଆର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଗର୍ବିତ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଆରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ୟୁରୋପ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ବ୍ରେକ୍ ନେଲେ କରଣ ଜୋହର। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିରେ କହିଲେ ଏପରି କଥା। ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ମେକର କରଣ ଜୋହର ନିକଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ବିରତି ନେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରି ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ଡିଟକ୍ସ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କ୍ରଲିଂ, ନୂଆ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା ଷ୍ଟୋରି ସେୟାର କରିବାକୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଏପରିକି ସେ କାହାକୁ ମେସେଜ ସେଣ୍ଡ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ମେସେଜରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କରଣ ଜୋହର ତାଙ୍କର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କିଛି ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ବିରତି ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ପୋଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମନା କଲା ଆଇସିସି। ବାଂଲାଦେଶକୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଦେଇଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ। ଆଗାମୀ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳକୁ ବାହାର କରିବା ପରେ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶୀ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଂଲାଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 150 ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରିପୋର୍ଟ ନିମନ୍ତେ ଅଧିସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ଆଇସିସି ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଇସିସି ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛି। ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି କେତେକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାହାର କରାଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେଠାକାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଗତରେ ଆଇସିସିର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପକ୍ଷପାତପୂର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯିବା ସହ ଏହା ସାମ୍ବାଦିକତାର ବିରୋଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଡିଆରଡିଓ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ କରି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଡିଆରଡିଓ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ଡିଆରଡିଓ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ଅବସରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ଏରୋନଟିକ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଆରଡିଓର ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 45ଟି ପରୀକ୍ଷାଗାର ରହିଛି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଆହୁରି ବିକଶିତ କରିବା ଲାଗି ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଗାମୀ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ନିଜର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କ୍ରିକେଟ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ରିଚି ବେରିଂଟନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ 15 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳି ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱକପରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘୋଷଣାର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନିଜର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବିଶ୍ୱକପରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ ସିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରୁପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଇଟାଲୀ ଓ ନେପାଳ ଅଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସିଇଓ ଟ୍ରୁଡି ଲିଣ୍ଡବ୍ଲେଡ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱକପରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିବା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗତ ଶନିବାର ସକାଳେ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ସଂଯୋଗ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ କଲ୍ ମିଳିବା ପରେ ଆମର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆମ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଦେଇଥିଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2040 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ 2 ଗୁଣା ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ରାସାୟନିକ ଗଠନର ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୀତି ସୂଚାଇବାରେ ଜୀବନଚକ୍ର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ସୀମିତ କରୁଛି। ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜୀବନଚକ୍ର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅଧ୍ୟୟନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଯାହା ଗ୍ରିନହାଉସ ଗ୍ୟାସ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକ ଏବଂ ନିର୍ଗତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଅକ୍ଷମତା ସମାୟୋଜିତ ଜୀବନ ବର୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ କରିଥିବା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଉତ୍ପାଦନଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନଚକ୍ରରେ କଞ୍ଚାମାଲ ନିଷ୍କାସନ, ପଲିମର ଉତ୍ପାଦନ, ବ୍ୟବହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ, ପୁନଃ ଚକ୍ରୀକରଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଡମ୍ପାସାଇଡ୍ ଏବଂ ଖୋଲା ଜାଳିବା ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେବୃଆରୀ 11 ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପୌରପାଳିକା ନିର୍ବାଚନ। ଫେବୃଆରୀ 11 ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପୌରପାଳିକା ଏବଂ ନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ। ଏନେଇ ଆଜି ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 116ଟି ପୌରପାଳିକା ଏବଂ 7ଟି ନଗରପାଳିକାର ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଟ 52.43 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ନିର୍ବାଚନକୁ ସୁଗମ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଆଇ ରାଣୀ କୁମୁଦିନୀ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ଗ୍ରହଣ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ସକାଳ 10:30
30 ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ଶେଷ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 30, ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରେ ହେବ। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସେହିଦିନ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ତୁରନ୍ତ ସଂସ୍କାର ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ୍। ଭାରତ ଏବଂ ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ୍ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ତୁରନ୍ତ ସଂସ୍କାର ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ନେଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶ୍ରୀ ଗୁଟେରସ୍ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘର ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ପି ହରିଶ କହିଛନ୍ତି, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିୟମଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ମୁକ୍ତ ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନେଇ ପି ହରିଶ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାଧାନ ନ କରାଯିବା ଫଳରେ ଜାତିସଂଘର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଗାତାର ନବମ ବଜେଟ୍ ସହ ରେକର୍ଡ କରିବେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ରଚିବେ ଇତିହାସ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ କ୍ରମାଗତ ନବମ ଥର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଅସ୍ଥିର ଭୂ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହାରେ ସୀତାରମଣ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ 10ଟି ବଜେଟ୍ର ରେକର୍ଡର ଆହୁରି ନିକଟତର ହୋଇଯିବେ। ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ 1959ରୁ 1964 ମସିହା ସମୟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 6ଟି ବଜେଟ୍ ଏବଂ 1966ରୁ 1969 ମଧ୍ୟରେ 4ଟି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପି ଚିଦାମ୍ବରମ ଏବଂ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଯଥାକ୍ରମେ 9ଟି ଏବଂ 8ଟି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜୟଙ୍କ ଜନନାୟକଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବଡ଼ ଝଟକା। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଜନନାୟକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରି ନାହିଁ। କେଭିଏନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମ ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା। ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସେନ୍ସର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଏକକ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକକ ବିଚାରପତି ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡକୁ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ଉଚିତ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନ ମିଳିଲେ ଜନନାୟକନ ହଲ୍ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫିଲ୍ମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋର୍ଡରୁ ସେନ୍ସର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିନାହିଁ। ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନନାୟକନ ସେନ୍ସର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାମଲାରେ ନୂତନ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଗୋଦାମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଫସି ରହିଥିବା 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ 24 ପରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ନଜିରାବାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ 2ଟି ଗୋଦାମରେ ସୋମବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ପରେ 3 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ 13 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଦାମରେ ଭୋର ପ୍ରାୟ 3ଟା ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏହା ପାଖ ଗୋଦାମକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ରହିଥିବା ବାରୁଇପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଅତି କମ୍ରେ 16 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବାକି 13 ଜଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭାଇବା ଓ ଆବର୍ଜନା ହଟାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି।